کریں جی شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے اپنے صحافی حضرات کی طرف سے ڈی جی پی آر میں آمد پہ منسٹر لیبر اور ان کی ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ایک ایسا عوامی فلاحی منصوبہ جو پنجاب بھر کے اندر بسنے والی لیبر کے تمام سماجی، معاشی، اس کے صحت کے ساتھ جڑے اور اس کے ڈومیسٹک ایشوز کے ساتھ جڑے ہر طرح کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے، میں یہاں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ محکمہ لیبر پنجاب نے، جس کے اندر سوشل سیکیورٹی اور اس کے ساتھ جڑے دیگر تمام جو ادارے ہیں، انہوں نے جس طرح محنت سے انتھک جدوجہد سے وزیر اعظم عمران خان کی جو محنت کش مزدور کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور ینگ منسٹر ہوتے ہوئے لیبر منسٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو ویژن ہے، وزیر اعظم کا جو پسے ہوئے طبقے کے لیے درد دل ہے اور جو احساس ہے، اس کو ایک ریئلسٹک پریکٹیکل روڈ میپ اور اسٹریٹجی میں بدلنے کا اعزاز بھی لیبر منسٹر صاحب کو حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے جو ریفارمز اپنے ڈپارٹمنٹ میں متعارف کرائی ہیں وہ مزدور دوست ریفارم ہے، وہ ہمارے عوام دوست ریفارمز کے ساتھ جڑا ایک ایسا روڈ میپ ہے کہ جس میں نہ صرف ٹیکنالوجی کو انگیج کیا گیا ہے بلکہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ایک مردہ گھوڑے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اس کو از سر نو انہوں نے اپنی عوام دوست پالیسیز کے ذریعے زندہ کیا ہے، اور وہ انقلابی اقدامات جو اس مزدور کو سماجی تحفظ سے لے کے اوورآل اس کے بنیادی حقوق کے محافظ بن کے انہوں نے اٹھائے ہیں، میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے محکمے کے اندر جو اب تک کی مزدور دوست سوچ ہے اس کی عکاسی کریں اور یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں کس طرح اپنے محنت کش مزدور کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے اور ان کے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے اور ان کے لیے دور رس جو پالیسیز ترتیب دے رہی ہے وہ کیا ہے، تاکہ میڈیا کے ذریعے وہ مزدور یہ سن سکے کہ یہ حکومت جو ہے ان کے حقوق سے غافل نہیں ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہیں، اور محنت کش مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو اس کا حق ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منسٹر صاحب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم، آپ کے بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا چناؤ میں تو شاید اس طریقے سے نہیں چناؤ کر سکتا۔ میں اپنی جو ذمہ داری ہے محکمہ لیبر کی، اس حوالے سے یہ فرائض میں شامل ہے کہ جو ہم اس ملک کے لیے، اس اپنی حکومت کے لیے اور جو ذمہ داریاں بالخصوص محکمہ لیبر کے حوالے سے جو دی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہم پوری قوم کو آگاہ کرتے رہیں۔
जब हमारी हुकूमत आई थी तो हम किस पोजीशन पे खड़े थे और ये जो अरसा गुजर गया तकरीबन 2.5-3 साल का, इसके अंदर क्या हमने बेहतरी की लेबर के हवाले से, उसके बारे में हम कौम को आगाह करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक हमने अपने महकमे में बहुत सी तब्दीलियां लेके आए हैं। इस हुकूमत से कबल शायद इस महकमे के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, आगाही नहीं थी, बल्कि ये बेहतर, ज़्यादा कहना बेहतर होगा कि जो हमारे पंजाब में लेबर है उसको भी अपने महकमे के बारे में भी इल्म नहीं था। बहुत मायूसी हुई जब डिपार्टमेंट में आके बैठे, देखा कि जो इदारे फैसिलिटेट करते हैं, जो सरकार प्राइवेट सेक्टर में तब्दीलियां लेके आती है, जब उसके अंदर तब्दीली ना हो तो वो तब्दीली नीचे तक नहीं आती। सबसे जो मेन चीज़ थी महकमों के हवाले से, इदारों के हवाले से जब आप बात करते हैं कि अपने अपने इदारों को मजबूत करना है, तो उसके अंदर डिजिटलाइजेशन थी, ऑटोमेशन था कि हम अपने महकमे को ऑटोमेट करें और सर्विस डिलीवरी को बढ़ाएं, चाहे वो इटर्नल हो या आप उसको लेबर को उसको हम सर्विसेज दे रहे हो। तो इसके अंदर लेबर महकमा एक बहुत बड़ा महकमा है और डायरेक्ट उन लोगों के साथ वाबस्ता है कि जो एक गरीब तबका है। मैं बड़े ये यकीन और दावे से कह सकता हूं कि अगर लेबर को इस महकमे की असल पहचान का पता हो तो वो अपने प्राइवेट इदारों के अंदर दिल लगा के काम कर सकते हैं और इंडस्ट्री को उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस लेबर डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा ज़ेली जो इदारा है वो सोशल सिक्योरिटी है, उसके साथ वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो आप वर्कर वेलफेयर फंड बन चुका है, फिर डीजी लेबर जो उनके हेल्थ केयर को सेफ्टी मेजर्स को देखता है, और फिर लेबर कोर्ट्स हैं। तो ये इसके 4 ज़ेली इदारे हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इदारा जो सोशल सिक्योरिटी जो हेल्थ केयर फ्राहम करता है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ सेक्टर के बाद सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो रजिस्टर्ड लेबर की तादाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तो तकरीबन 7.25 लाख के करीब थी, जिसके ऊपर हमने काम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 लाख से ज़्यादा हमारे पास लेबर रजिस्टर्ड है। मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूं कि जो पिछले 2.5 सालों के अंदर जो कार्ड्स थे लेबर के पास, जो उनको हेल्थ केयर के लिए कार्ड दिए जाते थे, जो रजिस्टर्ड हमारे पास वर्कर्स थे, उसके अंदर जिनके पास कार्ड्स थे वो तकरीबन 4.25 लाख के करीब था। उसके अंदर हमने खातिर खा इजाफा किया, 1,73,827 उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का इजाफा किया गया। ये 40% इंक्रीज है। जब से ये महकमा बना है तब से लेकर अब तक अगर 4.25 लाख के करीब था तो हम 6.25 लाख के करीब इसको लेके गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के अंदर 40% इसके अंदर इंक्रीज लेके आए हैं। इसी तरीके से जो इदारे हैं, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमने 10,645 उनको रजिस्टर करने में उनका हमने इजाफा किया है। इसके साथ अपने हॉस्पिटल्स को हमने अपडेट किया, हेल्थ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया कि तमाम हॉस्पिटल्स की हम मॉनिटरिंग कर सकें, हम देख सकें कि वहां पर किस तरीके से हेल्थ केयर फ्राहम की जा रही है। इसके साथ हमने जो बहुत बड़ा मुतालबा था इंडस्ट्री का कि हमें जान छुड़वाई जाए, ये जो इंस्पेक्टर एक थ्रेट बन गया था इंडस्ट्री के लिए, जहां पर बहुत ज़्यादा करप्शन का एलिमेंट आता था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने न्यू इंस्पेक्शन रजीम लॉन्च की और उसमें हम एमनेस्टी भी लेके आए। तमाम पंजाब के चैम्बर्स के साथ हमारी वक्तन फवक्तन मीटिंग्स हुई, ट्रिपार्टाइट मैकेनिज्म के साथ, जिसमें लेबर, इंडस्ट्रियल और महकमा बैठ के इसके ऊपर काम किया।
اور ہم نے ایک نئی انسپیکشن رجیم لانچ کی جس میں ہم نے ایمنسٹی دی. یہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ تھا اور اس کے اندر میری ٹیم، میرے رائٹ پہ سیکرٹری لیبر، لیفٹ پہ کمشنر سوشل سیکورٹی موجود ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کبھی بھی ٹیم کے بغیر کام ممکن ہی نہیں ہوتا. مل کے اس محکمے کو جب آگے لے کے چلے تو یہ بہت بڑا مطالبہ تھا انڈسٹری کا، تو اس کے اوپر ہم نے ایمنسٹری کے اندر 5.5 بلین کا یہ تاریخی ریلیف تھا جو ہم نے دیا. جو ان کے وہ جرمانے جو آج تک انہوں نے پے نہیں کیے تھے اس کے اندر ہم نے یہ ان کو ریلیف دیا. اور اس کے ساتھ جو لیبر 40 روپیہ پر منتھ جو لیبر کی کنٹریبیوشن تھی محکمے کے اندر وہ ہم نے ختم کی. اس میں لیبر کو پر منتھ 40 کروڑ کا ریلیف ملتا تھا جو ایک سال کے اوپر 4.5 ارب کا ریلیف ہے. اس میں ہم نے جب یہ پہلے ایک دفعہ ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اور سیلف اسیسمنٹ کے اوپر جب ادارے آ رہے تھے تو پچھلے 20 سال میں صرف اور صرف 21 اداروں نے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی جو سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے اوپر آئے تھے. اور ابھی اس کو چند ماہ گزرے ہیں، 2 سے 4 ماہ گزرے ہیں اور الحمدللہ 678 ہمارے پاس ادارے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. یہ اعتماد ہے ہماری گورنمنٹ کے اوپر، یہ اعتماد ہے ہمارے ادارے کے اوپر. اس کے ساتھ سوشل سیکورٹی کے اندر ہم نے کیونکہ اس ادارے کو یہ بہت بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر ابھی ہماری لاسٹ جی بی میٹنگ ہوئی تو اس کے اوپر ہم نے ریشنلائزیشن کے اوپر کام کیا. ریسٹرکچرنگ کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں، ری ماڈلنگ کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا محکمے میں 1965 کا آرڈیننس کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اوپر کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے ماڈل کو ری ماڈلنگ کے اوپر لے کے آئیں. کنسلٹنٹ ہم نے اس کے اوپر ہائر کر رہے ہیں. ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اس کے اندر انوالو ہے. تو اس کے اندر جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم سوشل سیکورٹی ہاسپٹلز بڑھائیں گے. جہاں پر ضرورت نہیں ہے اور وہاں پر ہاسپٹلز بن چکے ہیں ان شہروں کے اندر وہاں پر شاید ہمیں انہیں ختم کرنا پڑے. اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہیڈ آفس کے اندر تقریباً 450 سے قریب ہمارے پاس آفیسرز ایک نیب کاسٹ ڈرائیور سے لے کر اور ڈائریکٹر تک جو ہمارے پاس وہاں پر آفیسرز موجود تھے تو ہم نے اس کو کم کر کے تقریباً 250 کے اوپر لے کے آئے اور ان تمام آفیسرز کو فیلڈ کے اندر بھیجے. کسی کو ہم نے نکالا نہیں. تمام آفیسرز کو جو ڈاکٹرز تھے ان کو ہم نے ہاسپٹلز میں بھیجا ہے، جو ریکوری کے تھے ان کو ہم نے ان کے اپنے ڈسٹرکٹس میں ریکوری ڈپارٹمنٹس کے اندر بھیجا ہے. تو ہم پوری کی پوری ایک ریماڈلنگ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک میڈیکل کالج کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اس نے جی بی نے اس کے اوپر اپروول دیا، اب اس کے اوپر پوری ایک ورکنگ ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک میڈیکل سوشل سیکورٹی کالج لے کے آئیں جہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر سکیں اپنے آگے میڈیکل کی اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہ بچے ہماری ہاسپٹلز میں آئیں گے اور لیبر کے لیے کام کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس جو کارڈ تھا جو لیبر کا کارڈ وہ مینول کارڈ تھا جیسے پرانے شناختی کارڈ ہوتے تھے تو ہم نے اس کارڈ کو ڈیجیٹل کر دیا ہے. 25,000 کارڈ جو ای کارڈز ہیں جس کے اوپر QR کوڈ ہوگا، بار کوڈ ہوگا کہ لیبر کے پاس وہ کارڈ ہونے سے اس کی میڈیسنز میں اس کو ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ فیسلٹیز ملیں گی اور ان کی ہیلتھ کیئر بہت زیادہ انکریز ہوگی. اس کے اوپر ابھی تقریباً اگر 10.5 لاکھ 11 لاکھ فورس ہے تو 25,000 کارڈ ہم نے بنا لی ہیں اور فردر انشاءاللہ جون تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تمام لیبر کو ہم کارڈ دیے جائیں. پھر ہمارے اس محکمے نے ایک بہت تاریخی جو کام کیا وہ تھا ورکر ویلفیئر فنڈ کو پنجاب کے اندر منظور کرانا. پہلے ہمارا یہ جو ادارہ تھا یہ فیڈرل سے بھیک کی صورت میں پیسے مانگتا تھا. وہ پیسہ جو خون پسینے کی کمائی جو لیبر کی اداروں میں کام کرتے تھے وہ کلیکشن FBR کر کے فیڈرل میں دیتا تھا
اور صوبوں کو بھیک کی صورت میں مانگنے پڑتے تھے. ڈیتھ گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹ، میرج گرانٹس جو ہم لیبر کے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہمیں پہلے بھیک کی صورت میں مانگنی پڑتی تھی. لیکن ہماری حکومت نے ہمیں مختصر 2.5 سال کے اندر 7.5 ارب روپیہ دیا، جو ہم نے ان کی جو اسکالرشپ گرانٹس تھیں، ان کی جو ڈیتھ گرانٹس تھیں، میرج گرانٹس اس کے اوپر دیا. لیکن ہمارے لیے زیادہ ضروری تھا کہ ہم پنجاب کے اندر ورکر ویلفیئر فنڈ منظور کرائیں. الحمدللہ وہ منظور کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے وہ بھی منظور کروایا. اور اس مختصر اس عرصے کے اندر، یہ 4 سے 5 ماہ ہوئے ہیں، ڈیولیوشن اس کی کمپلیٹ ہے. الحمدللہ ہم نے جو کلیکشن کی ہے پنجاب نے وہ 1.9 بلین ہم نے اس کی کلیکشن کر لی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 4 مہینے میں ہماری کلیکشن کی ریشو یہ ہے تو آنے والے 3-4 سال بعد ایئرلی بیسس کے اوپر ہماری کلیکشن 3 سے 4 ہزار ملین تک پہنچے گی. جب یہ پیسہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہم لیبر کی زندگی کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے جو لیبر سکولز ہیں تقریباً 55 کے قریب 65 کے قریب ہمارے لیبر سکولز ہیں، جس کے اندر 55,000 جو ہے وہ اس کے اندر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میٹرک کے بعد ہمارے بچے پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کے اندر، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، ڈاکٹرز بن رہے ہوں، تو ان کو ہم فری ان کی ایجوکیشن ایکسپینس ہم سارے کے سارے برداشت کرتے ہیں، ان کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. ایک میٹنگ کے اندر انکشاف ہوا، پتہ چلا کہ ایک لیبر جو کام کاری ہے اور جو اس کے بچے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو منتھلی اس کو 30 لاکھ روپیہ صرف اور صرف ان کی فیس میں ہمارا محکمہ دیتا ہے. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیبر کو رجسٹر کریں اور ان کو زیادہ ریلیف ملے. ہماری کمپینز ہو رہی ہیں، ہماری جا کے اویئرنیس ہم کیمپینز کرتے ہیں مختلف اضلاع کے اندر. اس کے ساتھ میں ایک ضروری بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ورکرز کا جو بل ہے، گھروں کو جو ملازمین، ہم نے ملازمین کو اب ورکرز کا درجہ دیا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آج تک تاریخ میں اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا. آئے دن آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ورکرز کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں. جب قانون نہیں تھا تو یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں. الحمدللہ ہم نے قانون بنا لیا ہے، اب ان کو رجسٹریشن کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے. 70,000 کے قریب ہم نے ان کی رجسٹریشن کر رہی ہے، اس کی ایپ بھی بن چکی ہے، تو اس کے اوپر اب رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. تو بہت جلد انشاءاللہ ہم ان کو کارڈ بھی فراہم کریں گے. میں ایک چیز بتانا اس میں بھول گیا کہ جو ہمارا ورکر ویلفیئر فنڈ کے اندر جو ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں، تو پہلے بچوں کو یا بیواؤں کو یا میرج گرانٹ کے لیے دھکے کھانا پڑتے تھے دفتروں کے. 6 ماہ کیس ان کے اپروو نہیں ہوتے تھے، مینول اپلیکیشنز لکھ کے ان کو محکموں میں آنا پڑتا تھا. اب الحمدللہ ہم نے پوری ویب سائٹ لانچ کر دی ہے. اب ورکر خود جا کے یا اس کا بچہ اسکالرشپ گرانٹ کے لیے خود اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے. 6 مہینے سے 1 سال سے 6 مہینے کا ٹائم لگتا تھا، ہم نے 6 دن کا ان کے اوپر چیک لگا کے 6 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اسکالرشپ گرانٹ دینی ہے. تو اس حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں جس کے اوپر ہمارا محکمہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر انشاءاللہ. میں سوالات سے پہلے 2-3 جو اہم چیزیں انہی کے نوٹ سے میں نے لی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ 85,000 صنعتی اور تجارتی ادارے جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور 10 لاکھ سے زائد جو کارکنان ہیں وہ ان کو یہ تحفظ دے رہے ہیں، اور ان کی سوشل سیکیورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ڈپارٹمنٹ میٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ 61 لاکھ سے زائد جو ہیں ان کے لواحقین اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کام کرنے والے 10 لاکھ کارکنان ہیں ان کو بہترین طبی و مالی مراعات یہ ادارہ دے رہا ہے. اس کے ساتھ جو اہم ترین قدم اس حکومت نے آ کے اٹھایا تھا کہ 15,000 جو منیمم اجرت تھی اس کو بڑھا کے 17,500 کیا تھا، اور اب اس بجٹ میں بھی کوشش یہ ہے کہ وہ محنت کش مزدور جو ہے اس کی جو ویجز ہیں وہ کم از کم اجرت جو ہے اس کو بڑھایا بھی جائے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے. اس کے علاوہ چونکہ 2 میرے انتہائی اہم
ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوالیفائڈ کمپیٹنٹ شخصیات یہاں بیٹھی ہیں، سیکٹری لیبر بھی اور کمشنر سوشل سیکورٹی ہاسپٹلز. میں یہ چاہوں گی کہ وہ ایک ایک منٹ میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ ذرا اپرائز کر دیں، تاکہ جو جاب پورٹل کی بات انہوں نے کی کہ جو اوور آل لیبر فورس کو ایک پراپر رجسٹرڈ کر کے جاب پورٹل کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک ڈیٹا بینک کے ذریعے ان کا ڈپارٹمنٹ اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہ رہے، ہر شخص کو رسائی ہو اور اس ڈیٹا بینک کو جو چاہے جاننا کہ کس فیکٹری میں کتنی لیبر ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سے کتنوں کو سوشل سیکورٹی مل رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے شفاف طریقے سے یہ محکمہ لے کے آ رہا ہے. آٹومیشن کا ذکر انہوں نے کر لیا، اور ویب سائٹ جو ہے ان کی، میں چاہوں گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کیا جائے جو بھی ان کے ڈے ٹو ڈے انیشیٹوز ہیں، تاکہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ان کی حکومت جو ہے اس لیبر اور محنت کش کے لیے جو ریفارمز لا رہی ہے وہ نچلی سطح پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے فوائد جو ہیں عام ورکر کو کیا پہنچ رہے ہیں. تو کمشنر صاحب آپ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا، پھر سیکٹری صاحب آپ وائنڈ اپ کر دیجیے گا. جی ادھر کریں، آپ آگے کریں. جی بہت شکریہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محترم فردوس عاشق اعوان صاحب. اگر مجھے کہا جائے کہ ایک فکرے میں بتایا جائے کہ میرے نقطۂ نظر سے آج کی جو پریس بریفنگ ہے اس کا مقصد اور اس کی افادیت کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تکنیکی انداز سے اور حقیقی معنوں میں کرپشن کا خاتمہ ہے. وہ کیسے ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 15 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان نے انسپیکشن لیس رجیم کا افتتاح کیا کہ پنجاب کے اندر پہلا صوبہ ہوگا جس کے اندر جو انسپیکٹرز ہیں سوشل سیکورٹی کے ہوں بھلے وہ لیبر کے ہوں، وہ فیکٹری کے اندر جاتے تھے اور درینہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہاں سے جا کے وہ مختلف قسم کے کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے کہ 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سالوں میں ہم یہ چاہ رہے تھے. 2001 میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ڈیجیٹائز کر دیں گے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے، جس طرح ایف بی آر پہلے مینول ہوتا تھا، 2007 میں ایف بی آر ڈیجیٹائز ہو گیا. اب آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے اپنے اینول ٹیکس ریٹرن جو ہے، بھلے آپ دکاندار ہیں، بھلے آپ سیلریڈ پرسن ہیں، بھلے آپ کسی فیکٹری یا ادارے کے مالک ہیں، پہلے وہ کاغذوں کے تھرو ہوتا تھا. 2007 میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ ایف بی آر کے ریٹرن اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے شروع، اور اس سے ایف بی آر کا اور ٹیکس پیئر کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا. بیچ میں سارے وہ ٹیکس انسپیکٹر نکل گئے اور کرپشن کا کافی حد تک خاتمہ ہو گیا. اس کو ہم نے اب آ کے شروع کیا ہے. ہم نے یہ کیا کہ جس کی فیکٹری ہے، پرائیویٹ سکول ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ دکان ہے، پلازا ہے، ڈیوو بس اڈا ہے، کوئی مال ہے، جس کسی کے پاس بھی 5 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں نجی شعبے کے اندر، وہ سوشل سیکیورٹی کی تحویل میں، تحفظ میں، ذمہ داری میں وہ ادارہ آ جاتا ہے جہاں پر بھی 5 سے زیادہ پرائیویٹ نجی ادارے میں لوگ کام کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ خود بیٹھے اور بتائے کہ میرے پاس 5 ہیں یا 5000 ہیں یا 15000 امپلائیز ہیں. وہ بیٹھے اور اسی وقت کمپیوٹر اس کو بتائے گا کہ آپ کا ہر ایک ملازم کا جس کی تنخواہ 17.5 سے 22,000 ہے، اس کا 1300 روپیہ بنتا ہے. وہ جتنا بنے گا، کسی کا 15,000، کسی کا 25,000، کسی کا 15 لاکھ، کئی ایسے ہیں جن کا 1 کروڑ بھی ایک مہینے کا بنتا ہے. ایسی بڑی فیکٹریاں بھی، وہ اسی وقت جمع ہو جائے گا، بات ختم. انسپیکٹر کو فیکٹری کے اندر، اسکول کے اندر، ہسپتال کے اندر، کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. نیا قانون جو 22 فروری 2021 کو پاس ہوا ہے، جس کو گورنر پنجاب نے اس آرڈیننس کو سائن کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سارے لوگوں نے بہتر انداز میں سچا جو ان کے پاس حقیقی مزدوروں کی تعداد تھی اسی کے اوپر ٹیکس پے کیا، تو 20% ہر سال کے اندر، پہلے 100% کے اندر جا سکتے تھے، صرف 20% جو ادارے ہیں ان کے اندر انسپیکٹر جا کے چیک کریں گے کیا انہوں نے ایک سال کے اندر 20% کے اندر کہ کیا انہوں نے اپنا ٹیکس صحیح پے کیا کہ نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، انسپیکٹر قانون کے مطابق ایک ہفتے میں 7 کے 7 دن جانا چاہتا تھا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہاں جا کے وہ پیسے مانگتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. وہ بہت عرصے سے انڈسٹری کی ایک تھی کہ یہ انسپیکشن لیس رجیم جو کہ مغربی ممالک میں، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتا، تو یہ سب سے بڑا ہے.
दूसरा 1965 से लेकर 2021 तक 16 अरब के वाजिबात अदा करने थे इंडस्ट्री ने। उनका ये था कि हमारे पिछले जो जुर्माने हैं वो 5.5 अरब के हैं, वो आप माफ़ कर दें, जो एक्चुअल है वो हम जमा करवाने के लिए तैयार हैं। इस हुकूमत ने 22 फरवरी 2021 को जो कानून पास किया उसमें वो 5.5 अरब का इंडस्ट्री को रिलीफ दे दिया। तीसरा ये किया कि जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि हर मजदूर को 40 रुपये हर महीने जमा करवाने होते थे, वो शेखी कानून से ख़त्म कर दी। अब उससे 4.8 अरब का महकमे को नुकसान और वर्कर को फ़ायदा पहुंचा। ये तीसरा बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि। चौथा ये हमने किया कि हमने अपने महकमे के अंदर 660 नई सीटें क्रिएट की ताकि लोगों को रोज़गार मिले, और उसमें वो कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके ऊपर डायरेक्टर तक, नीचे नायब कासर तक। लेकिन जहां पर कई ऐसे भी अस्पताल थे जहां पर 6 के करीब मजदूर आते थे, वहां पे 10 डॉक्टर काम कर रहे थे। 6 मजदूर डेली चेक करवाने आते हैं, वहां 10 डॉक्टर काम कर रहे थे। और क्योंकि पिछली हुकूमतों में ये बहुत सारा हुआ कि जहां पे भी जी चाह पॉलिसी को वायलेट करते हुए वहां पे अस्पताल बना दिए, और कहीं ऐसा था कि 400 मजदूर आता है और वहां पे एक डॉक्टर भी नहीं है। तो उसके पहली दफ़ा हमने 1965 के बाद रैशनलाइजेशन की और अदारे के अंदर से इस तरह की 1200 के करीब जो सीटें थी उनको रैशनलाइज किया। उससे 52 करोड़ रुपया सालाना का हुकूमत पंजाब को फ़ायदा मिला। आखिरी बात ये मैं बताऊंगा कि हम इसके साथ साथ चूंकि मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, 4 नए हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। अगले 3 माह के अंदर उनका इफ्तिताह होगा। कौन से? एक सबसे पहले सरगोदा के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल हम अगले 3 माह के अंदर बनाने जा रहे हैं, उसका अप्रूवल भी गवर्नमेंट ने दे दिया। दूसरा, फैसलाबाद मिल्लर टाउन के अंदर 200 फैक्ट्रियां, उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहां पर 1,65,000 मजदूर और उनके लवाहकीन 13 लाख के करीब, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहां हम 25 बेड का पहली दफ़ा नया हॉस्पिटल बना रहे हैं। तीसरा, तौंसा के अंदर वहां पे बहुत ज़्यादा सीमेंट और क्रशिंग प्लांट आ रहे हैं, वहां पे 25 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। चौथा, 100 बेड का एक हॉस्पिटल जिसके साथ एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक पैरामेडिकल स्कूल होगा, फिडमिक के अंदर बना रहे हैं। क्योंकि फिडमिक फैसलाबाद इंडस्ट्री स्टेट जो नई बनी है, वहां पर अगले 5 साल के अंदर 15 लाख मजदूर ने और 1.5 लाख फैक्ट्री ने आना है सी पैक के तहत। तो उसको अभी से हम बना रहे हैं ताकि वो कल को मजदूर को। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैडम आपका भी कि आपने हमें मौका दिया। सेक्रेटरी साहब, आप 2 मिनट में सिर्फ कंक्लूड करें। और ये टोल फ्री नंबर जो है अपने ये इसको जहाँ कहीं वायलेशन होगी, मजदूर समझता है कि उसका इस्तेसाल हो रहा है और जो उसका एम्प्लॉयर है उसने प्रॉपरली उसको उसका हक नहीं दिया, तो हुकूमत ने उसके अजाले के लिए उस एक प्रॉपर नंबर जो है वो टोल फ्री 0800-73-774 के नाम से ये मीडिया इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करे, ताकि जहाँ किसी को तनख्वाह नहीं मिलती, किसी को प्रॉपर जो है वो कमिटमेंट के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक उसका हक नहीं मिलता, तो वो महकमा लेबर से रजू करके अपना हक ले सकता है। सेक्रेटरी साहब इस तरफ कर लें थोड़ा सा जी। मोहतरमा फिरदौसा शेख अवान साहबा, जनाब अंसर मजीद नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने महकमा लेबर और इंसानी वसाइल की कसीरुल जहती इस्लाहात के बारे में सुना, बहुत कुछ जिक्र हो चुका है। चंद एक मज़ीद गुजारिशात मैं भी करना चाहूँगा। स्टार्ट करता हूँ पैसी से, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स की मेथडोलॉजी का। एक ये भी इंडस्ट्री को शिकवा था कि हमें हर दफ़ा मैनुअल बिल या फॉर्म जमा कराने होते हैं और उसमें टाइम लगता है। और आज अल्लाह के फजल से ये जब हमने सफ़र शुरू किया दिसंबर 2018 में तो 0% पे थे। आज अल्लाह के फजल से 97% इस्टेब्लिशमेंट अपना सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन जमा करा रहे हैं। इसी तरीके से हम वर्कर्स वेलफेयर फंड की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है हमारी लेबर के लिए छत फराहम करना, उनके लिए हाउसिंग कॉलोनी। ऑलरेडी हमारी 29 लेबर हाउसिंग कॉलोनियाँ इस वक्त हैं, मौजूद हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रमज़ान से कबल 992 फ्लैट मुल्तान में लेबर को जो कि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इंशाअल्लाह उनके हवाले किए जाएंगे। इसके अलावा शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर,
लाहौर में 720 के करीब फ्लैट ऑलमोस्ट रेडी हैं, डंडोर, टेक्सला और मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह हमारे वज़ीर आला ने कहा था कि हर ज़िले में लेबर के लिए हाउसिंग कॉलोनी बनेगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी जो लेबर हाउसिंग अलॉटमेंट पॉलिसी है उसमें बड़ी दूरस्थ तब्दीली लाई गई है, और अब हमारा जो लेबर है उसको जो छत मिलेगी वो मालिकाना हकूक पे मिलेगी, लेकिन उसके लिए ताकि वो किस सही तरीके से आसानी से अदा कर सके, उस सिलसिले में नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी, बैंक ऑफ पंजाब और दीगर बैंकों से हमारे ऑलरेडी जो मुलाकात है वो एडवांस स्टेज पे, इंशाल्लाह ये मैकेनिज्म भी अवेलेबल हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट जिसका जिक्र भी किया है और मैं दोबारा जिक्र करना चाहूँगा, वो हमारे लेबर के बच्चे को पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप मिलता था, उसके लिए उसको कभी अपने वालिद की फैक्ट्री में जाना पड़ता था, कभी लेबर डिपार्टमेंट के दफ्तर में आना पड़ता था। हमने 15 फरवरी को नया वेबसाइट और नया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया, और आज तकरीबन 50 रोज़ हुए हैं, और इस वक्त 17 लाख से ज़्यादा उस वेबसाइट की हिट्स हैं। 3,300 से ज़्यादा हमारे मजदूरों के बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है, और 1300 से ज़ायद ऑनलाइन एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो चुकी हैं। इसी तरीके से मैरिज और डेथ प्लान का सिस्टम भी हम ऑटोमेट करके बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा अहम काम जो है वो शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज़ की इंस्पेक्शन है, और उस इंस्पेक्शन में पहले एक फरसूदा निज़ाम था, कागजी कार्रवाई थी, एक फॉर्म था, फिल करके जाएं, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। हमने उसको एक ऐप बेस्ड सिस्टम पे डाल दिया, लिहाजा अब देयर इज एन ऐप, जो हमारा लेबर का ऑफिसर या इंस्पेक्टर किसी जगह भी इंस्पेक्शन करने जाएगा तो उसने अपनी हाजिरी वहां पे लगानी है, और अब हमारे पास एक रिट्रीवेबल डेटा मौजूद है, यानी कि अगर किसी ने गलत इंस्पेक्शन की है तो उस फैक्ट्री का मालिक, उस इस्टेब्लिशमेंट शॉप का मालिक उसको देख सकता है। एक बड़ा अहम हमारा काम है वो है हमारी लेबर फोर्स जो 15 से 65 साल की उम्र के हैं, इनकी एक मैपिंग की जाए, और ये लेबर डिपार्टमेंट ने खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करनी, एम्प्लॉयमेंट हमारे आसपास मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। तो वी हैव कम अप विद अ न्यू स्कीम जिसको हम जॉब पोर्टल कहते हैं। ये क्लाउड बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड एक हमारी नया स्कीम आ रही है, जिसमें कोई भी शख्स अपने आप को रजिस्टर कराएगा, रजिस्टर कराने के बाद सवालात का जवाब देगा, सवालात के जवाब के एंड पे उसकी एक सीवी तैयार हो जाएगी, यानी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है सीवी तैयार करना। फिर अगर वो सपोजिंग वेल्डिंग का कोर्स करना चाहता है या प्लम्बिंग का करना चाहता है, तो उसके करीब तरीन रहाइश के कौन सी ऐसी जगह है जहां ये टेफ्टा के या कोई दीगर अदारे मौजूद हैं, उसको आगाही दी जाएगी। अगर वो कोर्स कर लेता है तो उसको कहां से रोजगार के लिए एक कर्जा मिलना है, जो पिछली की ऑलरेडी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की स्कीम है पंजाब रोजगार, उसके बारे में आगाही दी जाएगी। फिर उसको जॉब प्लेसमेंट में मदद दी जाएगी कि आपने लोकल लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल, अगर वेल्डिंग का गर्ल्स में बहुत स्कोप है तो हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके हकूक का तयन, उसको बताना, उसके राइट्स क्या हैं एज अ वर्कर। एक और जिसका हमने जिक्र किया, डोमेस्टिक वर्कर्स पे बात हो चुकी है। हमारे डिपार्टमेंट ने एक बहुत अहम जो तबका था लेबर का, जिसको होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं, जिस तरह बहावलपुर में वहाँ पे काशीकारी या तिल्ले का काम हो रहा है, लेकिन वो लोग घरों में बैठ के, हमारी बहनें, बेटियां या दीगर अफराद जो काम कर रहे हैं, उनको वर्कर का दर्जा देने के लिए और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पर हमें हदायत थी वज़ीर आला की तरफ से, हमारे जो सूबाई वज़ीर साहब की तरफ से, और अब वो जो एक्ट है उसका ड्राफ्ट तैयार हो के इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट में पेश होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ऑटोमेशन से लेके, करप्शन के दरवाज़ों को बंद करने से लेके और कानूनी इस्लाहात से लेके हर एस्पेक्ट पे इस दौरान में 6 माह में और उससे पहले भी काम हुआ है, और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। थैंक यू सो मच जी। इसमें आप सब की तरफ से सबसे पहले जो मैं सवाल करूंगी आपकी नुमाइंदा बन के, कि हमने ये बात की थी कि जो हमारे मीडिया के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं और जो कैमरामैन हैं, जो हमारे मुख्तलिफ केबल ऑपरेटर्स और जिस जगह पे भी मीडिया इंडस्ट्री में कोई ड्राइवर है, कोई DSNG के अंदर बैठा है इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, वो सारे जो हमारे वर्कर्स हैं, मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा दे के इन मजदूरों के मेहनत कश के और ये जो लेबर है इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कवानीन में कुछ अमेंडमेंट्स करनी थी, और मीडिया की इस लेबर को बाकायदा लेबर लॉज के तहत
वो हक लेके देना है, वो मैंने इनसे कमिटमेंट की हुई है। और आपने उसको कब और किस जगह और कहाँ तक पहुँचाया है, और अगर नहीं तो कब स्टार्ट कर रहे हैं मिनिस्टर साहब? क्योंकि थोड़ा सा सवाल सख्त कर लें जी कर लें क्योंकि मैंने शुगर कोटेड करना है। आपने नहीं, शुगर कोटेड तो आप तो हमारे वकील है। ये जो मुकद्दस राय आपने डिक्लेयर की हुई है मीडिया इंडस्ट्री कि इसके करीब नहीं जाना, ठहर जो हजारों लोग सहाफी कारकुन ऊपर से लेकर नीचे तक मर जाते, खत्म हो जाते, सवाए उनके इदारे उनके पुरसाने हाल नहीं है। हम किस तरीके से आपके बड़े बड़े टॉल क्लेम्स पर यकीन करते कि जी ये भी हो गया और वो भी हो गया? ये लिटमस टेस्ट था आपके लिए, और डॉक्टर साहब ने भरपूर वकालत करते हुए ये टेस्ट आपके आगे रखा था। अभी तक 0.000 मीडिया इंडस्ट्री के साथ आपने कोई पॉजिटिव सलूक नहीं किया। मैं इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये सोशल सिक्योरिटी लेबर डिपार्टमेंट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। लेकिन हम किसी न किसी हवाले से बाउंड रहते हैं। तो आज यहाँ पर ये बात हुई है, तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि फ़ौरन इसके ऊपर मुख्तलिफ चले ये मैं तो इसके ऊपर फ़ौरन कमेटी मैं मैडम को कहूँगा कि बनाएं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपके सामने जो आपकी सिफारिशात हैं मीडिया के हवाले से, इसके ऊपर वर्किंग करके हम 1 महीने में आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। तो वैसे मुख्तलिफ अखबारात के जो प्रिंट जो प्रेस हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और उनको वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस हवाले से मैडम आप कमेटी बना के तो फ़ौरन जी मैं ईद के चूँकि आगे रमज़ान आ रहा है, तो ईद के बाद जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मैंने उनकी तरफ उधर जाके बैठना है, फिर इधर नहीं बैठना अगर इसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं हुई तो, क्योंकि ये एक अप हिल टास्क है जो इनका जायज़ हक है और हमारी कमिटमेंट है और हमारा फ़र्ज़ भी है और हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि नियाज़ साहब का जो एक अच्छी टीम है उनके पास, जो वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे फैक्ट्रियों के अंदर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी कर चुकी है, तो वो मीडिया के राइट्स के लिए क्यों नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह आप दें जी, 2 हमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया से रिप्रेजेंटेटिव दे दें, एक हम DGPR से देंगे, 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं, 2 ऑफिसर्स डिपार्टमेंट से आप कर लें जी अटैच। तो ये 5 मेंबर कमेटी हम आज ही अनाउंस करेंगे ताकि ईद के बाद हम आगे बढ़ें और इस इशू को फिर रिजॉल्व भी करें। थैंक यू। लेबर है, ये महकमे का एक अच्छा इकदाम है। सियासत में भी एक फैक्ट्री है क्लीन फैक्ट्री, उसमें अरकान सूबाई व कौमी असम्बली की कितनी लेबर काम कर रही है, कोई डेटा आपके पास है? मैं समझा नहीं किस हवाले से, किस जगह पे ये गूगली कराता तो उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसकी गूगली जो है ना, मेरा ख्याल है कि आज हम लेबर पे रखें, सियासी लेबर पे हम बाद में बात करेंगे। खबर भट्टो साहब के दौर में जो लेबर कॉलोनियां दी गई, जैसे कासम लेबर, मोहम्मद बिन कासम लेबर कॉलोनी है, मिलर टाउन जिसका आपने तस्करा किया, वहाँ पे लेबर कॉलोनी है, बहुत सारी लेबर कॉलोनीज की जगह मौजूद है और अभी तक वहाँ पे बिजली तक प्रोवाइड नहीं की गई। तो आप नई कॉलोनीज अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या उनको भी बिजली रेट नहीं किया जा सकता? फिर जो लेबर के लोग थे वो अपने हकूक वहाँ से हासिल कर सकते? जी, जो सिख लेबर कॉलोनीज़ हैं उनको हम रिवाइज़ कर रहे हैं, इस हवाले से हम काम कर रहे हैं। और जो कुछ लेबर कॉलोनीज़ ऐसे हैं जो FDA जो हमारा फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर आती हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग चल रही हैं कि जहाँ जहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दी जाएँ। लेकिन हमारी पंजाब के अंदर तकरीबन 60% जो लेबर कॉलोनीज़ फ्लैटों के ऊपर इस टाइम कब्ज़ा हुआ है वो सिर्फ नाकस पॉलिसी की वजह से हुआ है। तो उसी को हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं और मालकाना हकूक़ के ऊपर जा रहे हैं कि लेबर को जो है मालकाना हकूक़ मिले, इनको पता हो कि हमने अपने खून पसीने से कमाए पैसे इसके ऊपर लगाने और हमें इससे जान छुड़वाई है। जी अभी करप्शन का भी जिक्र किया आपने, बताया कि लेबर इंस्पेक्टर जो करप्शन में इन्वॉल्व होते थे, तो ये बता दें कि अब तक कितने वो लेबर इंस्पेक्टर हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको आप लोगों ने सलाह दी या कार्रवाई की, उनको निकाला? और दूसरा ये कि
इसके लिए लाहे अमल क्या तरतीब दे रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या बनी? पॉलिसी तो अपनी 3 साल जो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 2 साल रह गए पीछे, पॉलिसी की अपने अपने डिपार्टमेंट की आपने बताई। देखें, जो हमारे सामने जब कोई ऐसी आते हैं, सामने एप्लीकेशंस आती हैं, हमें बताया जाता है कि ये लेबर इंस्पेक्टर करप्शन कर रहा है, तो उसके ऊपर महकमाना कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन एक हमें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इंडस्ट्री को भी पता है कि ये एक डेली का एक काम इंस्पेक्टर्स के हवाले से रहा है। उसके ऊपर इंडस्ट्री की तरफ से ये भी कमिश्नर साहब ने भी बताया है कि 38 मुलाजमीन को 2.5 सालों के अंदर महकमा लेबर ने बरतरफ किया है। हम बेसिकली एक ऐसा ही मैकेनिज्म लेके आना चाहते थे जिसके ऊपर हम लेके भी आ गए हैं कि इंडस्ट्री जो है उनको रिलीफ मिले, हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स ना जाएं, खुद से वो अपनी फैक्ट्रीज की लेबर है वो रजिस्टर करवाएं और अपना कंट्रीब्यूशन दें। जो फ्लॉज थे, जो लूप होल्स थे, ये हमने उनको ख़त्म किया है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे बताया आपको कि अप टू 20% हमने इंस्पेक्शन थ्रू कंप्यूटराइज बैलेटिंग रखी है कि उसकी इंस्पेक्शंस, जो लेबर वहाँ पर काम कर रही है उसकी इंस्पेक्शंस भी होगी, और हमने उसकी इंस्पेक्शंस जो हैं वो अब हमने उसका मैकेनिज्म भी जियो टैगिंग वाला कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है। जो भी इंस्पेक्टर वहाँ पर जाएगा हमें वहाँ पर पता होगा कि वो इस जगह पे मौजूद है, इतनी लेबर काम कर रही है, उसकी सारी रिपोर्ट जनरेट होगी, ऑनलाइन आएगी। बस लास्ट अली कर लो तक कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान संतों से जो लेबर थी उनको फाड़ा कर दिया गया था बहुत ज्यादा, उसके लिए आप क्या इक़दाम करें? देखें, उसके अंदर किसी को जो फारिग हुई है लेबर हमारे पास आई है तो वो दोबारा उनको बहाल कर दिया गया है। तो ये बहुत ही, मतलब 1 या 2 जगह पे ऐसी कंप्लेंट्स आई थी, कतन ऐसा नहीं है। 1 माह के लिए सिर्फ और सिर्फ बंद हुई थी, इंडस्ट्री बंद हुई थी और उसके बाद इंडस्ट्री चल गई थी। ना किसी को तनख्वाहों के अंदर 2-3 जगहों से हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, उसके ऊपर काम हुआ है और वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।